fourth day's class. Today we will analyze the types of contract. After that we will study the essentials of valid contract. Now we have to start with the different types of contracts. Some words are very important in this classification which will be asked in the examination as short questions. You see, so this portion is somewhat important as far as short questions are concerned. You see, what are the types of contract? Contract can be of different types and it can be classified according to its method of making contracts, according to the parties to the contract, according to the time of performance of contract, and also according to the validity or legality of contracts. You see, this is not a type of contract. Method is not a type of contract. Parties is not a type of contract. And these all are not type of contract. But according to the or as to the method of making contracts, contract can be three types. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നും തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അല്ല, ഇത് പ്രകാരം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ടൈപ്പ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ 4 ഭാഗങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ അവയൊക്കെ മാത്രമേ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഇതൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് we have to state the first one. As to the method of making contracts, contract can be express contract, implied contract, quasi contract. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത് as to the parties to the contract, bilateral contract, unilateral contract, and as to the time of performance, executed contract, executory contract, and as to the legality or validity, contract can be valid contract, void contract, voidable contract, unenforceable contract, and illegal contract. So first one, as to the method of making contract, contract can be express contract or implied. The express contract, implied contract, or quasi contract. First one, express. A. Express contract. What is express contract? A contract where the obligation of the parties to the contract are expressed. Obligations of the parties to the contract are expressed. Is called express contract. അതാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. A contract where ഏതൊരു കോൺട്രാക്റ്റിലാണോ പാർട്ടികളുടെ ചുമതലകൾ വ്യക്തമായും പ്രകടമായും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട്. ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ്? അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? നമുക്ക് വാക്കാൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതി അറിയിക്കാം. ഈ വാക്കാൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി അറിയിക്കാം എന്നതിന് നമുക്ക് വാക്കാൽ പറയുക എന്നതിൽ ഓറൽ, എഴുതി അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. അപ്പൊ ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് എയ്തർ ബൈ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് pen or mouth. That is, നമുക്ക് പറയാം in writing or oral. എഴുതപ്പെട്ടതോ വാക്കാൽ പറയുന്നതോ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് where, ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ കാര്യമാണ്, where the obligation means ബാധ്യത, അവനവൻ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം, എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് കടമയെന്തോ അതാണ് എൻ്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻ. കോൺട്രാക്റ്റിൽ 2 കക്ഷികൾക്കും ഒബ്ലിഗേഷൻ അഥവാ ലയബിലിറ്റി ബാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എ കോൺട്രാക്ട് വേർ ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് express contract. A contract where the obligation of the parties is expressed is called express contract. How can it be expressed? It can be expressed either by the words of mouth or words of pen. Words of mouth means oral. Words of pen means in writing. എഴുതിയതോ വാക്കാൽ പറഞ്ഞതോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ പാർട്ടികളുടെ ചുമതലകൾ വാക്കാൽ പറയുകയോ എഴുതി അറിയിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്.
അത് സിമ്പിളാണ്. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട്? ബി, ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട്. ഇംപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതവിടെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാതെ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയാം. മലയാളത്തിൽ ചൊല്ലില്ലേ, ചത്തത് കീചകനെങ്കിൽ കൊന്നത് ഭീമൻ തന്നെ. ഇതൊരു പഴഞ്ചൊല്ല്, ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ല. ആ ചൊല്ലിനകത്ത് ഒരു അർത്ഥം ഒളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന പ്രവൃത്തി അത് ചെയ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അത് ഇന്നയാളെ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് എന്തിനാ? അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുവെങ്കിൽ, ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു ബസ്സിന് കൈ കാണിച്ചു, അതൊരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്തു. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബസ്സിന് കൈ കാണിച്ച്? അതിനൊരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ. എ കോൺട്രാക്ട് വേർ ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് is to be inferred or to be understood from the circumstance is called implied contract. ലളിതമായിട്ട് പറയാം, a contract where the obligation or liability or duty of the parties is to be inferred or to be understood from the circumstances is called implied contract. Example, showing hand in front of bus. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബസ്സിന്റെ മുന്നിൽ പ്ലക്കാർഡ് വെച്ചിട്ടല്ല ബസ് നിർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബസ്സുകാരനോട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഷോ യുവർ ഹാൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോപ്ഡ്. So showing hand in front of bus is an example for implied contract. And you just entered into a restaurant and just you got a cup of tea. That is an implied contract. You have to pay for it. നിങ്ങൾ ചായ ചോദിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല അവിടെ. നിങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകാരൻ, സപ്ലയർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീ കൊണ്ടുവന്നു തന്നു, നിങ്ങളത് കുടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പൈസ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. That's an implied contract. So a contract where the respective obligation of the parties is to be inferred or to be understood from the circumstances is called implied contract. ഇത്രയും കാര്യം രണ്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ്. But this is not like that. Quasi contract എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയണെന്ന് അറിയാവോ? Strictly speaking, a quasi contract is not a contract at all. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സൂക്ഷ്മമായി പറഞ്ഞാൽ കോസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റേ അല്ല. ബട്ട് ദ പാർട്ടീസ് ആക്ട് ആസ് ഇഫ് എ കോൺട്രാക്ട്. പക്ഷെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉള്ളതുപോലെ പാർട്ടികൾ പെരുമാറുകയാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം, കോസി കോൺട്രാക്ട് ഈസ് നോട്ട് എ കോൺട്രാക്ട് അറ്റ് ഓൾ, ബട്ട് ദ പാർട്ടീസ് ആക്ട് ആസ് ഇഫ് എ കോൺട്രാക്ട്. യൂഷ്വലി contracts are created by the parties, but a quasi contract is created by law. രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ്, usually contracts are created by the parties. Usually contracts are created by parties, but a quasi contract is created by law. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യം പോലെ, സ്ട്രിക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് quasi contract is not a contract at all, but the parties act as if a contract. Usually contracts are created by the parties. നമ്മൾ സാധാരണ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാർട്ടികൾ പരസ്പരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഒരു കടയിൽ ചെന്നിട്ട്, ഒരു ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് എനിക്കൊരു പേന വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വേണം. ആ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാനൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ പ്രകടമാക്കി. കച്ചവടക്കാരനും മനസ്സിലായി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സാധനം എന്താണെന്നും അതിന്റെ വില എന്താണെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. വില എന്താണെന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലായി. പരസ്പരം ബോധ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് സാധനം വാങ്ങുന്നു. ഇതാണ് സാധാരണഗതി കോൺട്രാക്ട്. സോ യൂഷ്വലി കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ പാർട്ടീസ്, ബട്ട് എ ക്വസി കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ. അതെങ്ങനെയാ? ഞാനൊരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുവാൻ പൂർണ്ണമായും താല്പര്യത്തിലല്ല കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. നീ എന്നുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് വച്ചതും
കോൺട്രാക്റ്റ് വയ്ക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിലല്ല, പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിച്ചു പോയി, ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടായിപ്പോയി. ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഹിയർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഞാൻ നിന്റേതെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരു പേന തന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരിടത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ആ മൊബൈൽ ഫോൺ നിന്റേതാണ് എന്ന് കരുതി, താങ്കളുടേതാണെന്ന് കരുതി ഞാൻ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ താങ്കൾക്ക് തരുന്നു. ഓക്കെ, ആ മൊബൈൽ ഫോൺ താങ്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ താങ്കളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചാണ് തന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ താങ്കളുടേതല്ല എങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ, അത് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അതിൻ്റെ വില കൊടുക്കുകയോ അതിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ടായെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായത്. ആ ഉണ്ടായ കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഇംപ്ലോയിഡ് കോൺട്രാക്ട്, കോസി കോൺട്രാക്ട്. കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് കോസി കോൺട്രാക്ട്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, സ്ട്രിക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് കോസി കോൺട്രാക്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. Strictly speaking, a quasi contract is not a contract at all. മലയാളം പറഞ്ഞാൽ, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, സൂക്ഷ്മമായി പറഞ്ഞാൽ, വസ്തുനിഷ്ഠമായി പറഞ്ഞാൽ കോസി കോൺട്രാക്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റേ അല്ല. But the parties act as if a contract. As if a contract എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളതുപോലെ, കോൺട്രാക്ട് ഉള്ളതുപോലെ. വെള്ളമുണ്ടെന്ന് കരുതി വസ്ത്രം പൊക്കി പിടിച്ച് ദുര്യോധനാദികൾ നടന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളമില്ല. വെള്ളം ഇല്ല എന്ന് കരുതി വസ്ത്രം സ്വാഭാവികമായി ഇട്ട് നടന്നു, പക്ഷെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല. ഇല്ലെന്ന് തോന്നി, യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടെന്നാ പാർട്ടികളൊക്കെ വിചാരിച്ചത്. ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളിനി പറയാം എങ്ങനെ ഇതുണ്ടായി. യൂഷ്വലി കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ പാർട്ടീസ്. ഇത് നമ്മൾ പറയണം, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. യൂഷ്വലി കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ പാർട്ടീസ്. സാധാരണ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ പരസ്പരം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ബട്ട് കോസി കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ. പക്ഷേ കോസി കോൺട്രാക്റ്റിൽ കോൺട്രാക്റ്റുള്ള രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടി ബോധ്യപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതല്ല, നിയമം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, എന്റേതെന്ന് എക്സിൻ്റെതെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് എക്സ് ഒരു വസ്തു വൈ, എക്സിൻ്റെതെന്ന് കരുതി ഒരു വസ്തു വൈ എക്സിന് കൊടുത്തു. എക്സ് വിചാരിക്കുന്നു വൈയുടേതാണെന്ന്. എക്സ് ഒരു വസ്തു വൈക്ക് കൊടുത്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വസ്തു വൈയുടേതല്ല, പക്ഷെ എന്നിട്ടും വൈ അത് സ്വീകരിച്ചു. ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നയാള് കോമ്പൻസേഷൻ, അതിന്റെ പ്രൈസ് കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ്. ആരാണോ യഥാർത്ഥ അവകാശി അയാൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വൈറ്റൽ ഓർ ഇക്വിറ്റബിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ. മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇക്വിറ്റബിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇക്വിറ്റബിൾ equitable principle that a person shall not be allowed to enrich at the expense of another. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വം എന്താ? മറ്റൊരാളുടെ ചെലവിൽ ഒരിക്കലും ഒരാൾ നേട്ടം ഉണ്ടാകരുത്. അതായത് മറ്റൊരാളുടെ ചെലവിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളുടെ വസ്തു നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഞാനൊരു വസ്തു സ്വീകരിച്ചാൽ അതിന്റെ മൂല്യം കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അതല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ വസ്തു സ്വീകരിച്ചിട്ട് മൂല്യം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് മോഷണം എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്റേതല്ലാതെ എനിക്ക് അവകാശമില്ലാത്തൊരു വസ്തു ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് തികച്ചും തെറ്റാണ് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ തത്വം. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട വസ്തു ഞാൻ സ്വീകരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് അതിന്റെ വില കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ വില കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിയമമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോസി കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ. വൺസ് അഗൈൻ, സ്ട്രിക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് കോസി കോൺട്രാക്ട് ഈസ് നോട്ട് എ കോൺട്രാക്ട് അറ്റ് ഓൾ. But the parties act as if a contract. Usually, contracts are created by the parties, but quasi contract is created by law. It is based on the equitable principle that a person shall not be allowed to enrich. A person shall not be allowed to enrich himself at the expense of another person. ഇപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിലെ
ആസ്റ്റ് ദ മെത്തേഡ് എന്ന പോർഷൻ തീർന്നു. ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ്. 5th ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്രസ് ഇംപ്ലൈഡ് കോസിയാണ്. എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർ ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ്, ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ വേർഡ്സ് ഓർ പെൻ ഓർ മൗത്ത്, അതായത് ഓറൽ ഓർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. അടുത്ത് ഇംപ്ലൈഡ് ദ പാർട്ടീസ് ഹാവ് ടു ഇൻഫേർഡ് ഫ്രം ദ സർക്കംസ്റ്റൻസ്, സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട്. കോസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ല, ഭൗതികമായി പക്ഷേ നിയമപരമായിട്ട് അത് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിത്തീരുകയാണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു subscribe for the previous classes.